ابا آپ یوسف سے محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں سے۔ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ مل لو، اگر تم میرے ساتھ نہیں ملے تو میں تمہیں قید کروا دوں گی۔ زلیخا یہ ممکن نہیں۔ ابا جان ہم دوڑ لگانے گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور بھیڑیا اسے کھا گیا۔ میرے بھائیوں میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے ابا جان کو دے دو، وہ اپنی آنکھوں سے لگائیں گے اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بستی بنی اسرائیل کی سرزمین پر آباد ایک سادہ سا گھرانہ، ایک باپ جس کے دل کا سکون اس کے 12 بیٹے تھے۔ صبر اور حکمت کی مثال وہ باپ تھے جس کی آنکھوں میں نور اور دل میں پاکیزگی تھی۔ انہی بیٹوں میں ایک کمسن، حسین اور معصوم بچہ بھی تھا۔ ایک رات اس نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ خواب اس کی زندگی بدل دے گا۔ یہی خواب بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاری بن گیا۔ سازشیں ہوئیں، الزام لگا، بے گناہی کے باوجود جدائی مقدر بن گئی۔ بھائیوں کی سازشیں، اندھیرا کنواں، غلامی کی زنجیریں، جھوٹے الزام تک سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 7 سال کی قید بھی برداشت کرنا پڑی۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی آزمائشیں ایک دن اسے عزت، عظمت اور اقتدار کی بلندیوں تک پہنچا دیں گی۔ شروع کرتی ہوں اس رب کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں بشرا نسیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ یوں آپ کا سلسلہ نسب عظیم انبیاء کرام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام رحیل بنت لبنان تھا، جو نہایت باوقار اور نیک خاتون تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سرزمین کنعان میں ہوئی، جو آج کے فلسطین، اس کے اطراف کے علاقوں میں مشتمل تھی۔ بچپن ہی سے آپ نہایت معصوم، حسین اور دل عزیز تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خلوص اور خاص نور جھلکتا تھا۔ اخلاق میں ایسی مٹھاس تھی جو ہر دل کو مو لیتی تھی۔ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے میں غیر معمولی پاکیزگی، ذہانت اور مستقبل کی عظمت کے آثار دیکھتے تھے۔ یوں ایک نورانی بچپن سے شروع ہونے والی یہ داستان آگے چل کر صبر، آزمائش اور سربلندی کی عظیم مثال بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 ایک ماں سے تھے، 2 ایک ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک ماں کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اپنے والد کے بہت زیادہ قریب رہتے تھے، ان کی ہر بات غور سے سنتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے خاص محبت تھی، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت، با اخلاق اور فرما بردار تھے۔ یہی بات ان کے 10 بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ حسد جنم لینے لگا اور چہروں سے بھی ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے والد کی زیادہ توجہ، محبت حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی طرف ہے۔ حسد نے ان کے دلوں کو بے چین، خیالات کو منفی بنا دیا۔ وہ بار بار آپس میں مشورہ کرتے اپنی شکایتیں دہراتے تھے۔ ابا آپ یوسف سے محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں سے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے، انہیں غلط راستے کی طرف مائل کیا۔ یوں حسد کی آگ نے بھائیوں کے درمیان محبت کو کمزور کر دیا اور ایک بڑے امتحان کی بنیاد رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد کو اپنا خوبصورت خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا۔
کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے۔ اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور زمین میں پھینک دو تاکہ ابا کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ اسے قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی کنواں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا لے گا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی محبت، ان کی روشن پہچانی اور خواب کی بات نے بھائیوں کے دل میں حسد اور جلن کی آگ کو بھڑکا دیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اس کا بھائی بنیامین تو ابا جی کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کی والدہ محترم جو تھی وفات پا گئی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے بھائی کہتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک یوسف ہمارے درمیان ہے ابا جی کی توجہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اس سے سخت نفرت کرنے لگے اور یوسف انہیں ایک آنکھ نبھاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بہت کم سن تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ اس نے گیانہ، ستارے، چاند، سورج کو دیکھا، میرے سامنے وہ جھکے ہوئے ہیں۔ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے خلاف سازشیں چلیں گے، ان سے بچو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ برادران یوسف کے دلوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کسی دور سرزمین میں پھینک دیا جائے تاکہ باپ کی تمام جائیداد کہ وہ شریک ہوں۔ برادران یوسف کے بڑے بھائی نے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے خشک اور اندھیرے کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ مسافر اسے لے جائیں، ہماری گردنوں پر ناحق خون بھی نہ ہوگا۔ سب نے مشورہ کر کے اپنے باپ کے پاس آئے۔ ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ کھیلے گا، خوش رہے گا۔ مجھے ڈر ہے تم اسے لے جاؤ گے اور کوئی بھیڑیاں اسے کھا جائے گا، جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ اگر بھیڑیا اسے کھا گیا جبکہ ہم اتنے سارے ہیں تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ اور خواہش ظاہر کی کہ یوسف کو جنگل میں ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے، گھوم پھر کر یوسف کا دل بہل جائے گا۔ باپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہاری غفلت میں یوسف کو کھو نہ دوں اور کہیں بھیڑیا یوسف کو اپنا لقمہ ازل نہ بنا لے۔ بھائی کہنے لگے، واہ واہ، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے۔ اگر بھیڑیا اسے کھا گیا جبکہ ہم اتنے سارے ہیں تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ یوسف کے بھائی انہیں بہانے سے صحرا کی سیر کے لیے لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام معصومیت سے بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے بڑا کٹھن موڑ بننے والا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے کھیلتے جا رہے ہیں۔ دل میں کوئی شک بھی نہ تھا کہ میرے بھائیوں کے چہروں پر حسد کی پرچھائیاں نمایاں ہیں۔ جب وہ ویران ریگستان میں پہنچے تو اچانک ان کے انداز ہی بدل گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کی قمیض اتارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کر بولے، اے میرے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا کر بولے، اے میرے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، آپ مجھے کیوں پھینک رہے ہو؟ مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا، ایک اندھے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں تاریخ، ٹھنڈا اور خوفناک تھا۔ تنہائی اور اندھیرے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مگر اسی ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن تم ضرور انہیں ان کا کام یاد دلاؤ گے، وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔
इधर शाम ढल गई तो भाई रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर जूठा खून भी लगा रखा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी तो दिल गम से भर गया, मगर फरमाया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात को आरास्ता कर दिया है, बस सब्र ही बेहतर है। अल्लाह से मैं मदद चाहता हूँ इस बात पर जो तुम बयान करते हो। यूं ये वाक़या सब्र आजमाइश अल्लाह की हिकमत की एक अजीम मिसाल बन गया, और ये तुम्हारा गढ़ा हुआ झूठ है। मुझ जैसे इंसान का काम सिर्फ सब्र से काम लेना है। एक काफिला जो मिस्र को जाता हुआ जहां यूसुफी के करीब उतरा, उन्होंने एक शख्स को पानी लाने के लिए भेजा। इसने कुएं में डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शायद ये समझा कि भाइयों के दिल में रहम आ गया है। कुएं में पानी कम था, इसलिए आप बच गए। रात बहुत सख्त खौफनाक थी, मगर अल्लाह ने फरिश्ता भेजकर इन्हें तसल्ली दी, इसलिए वो रस्सी पकड़कर लटक गए। जब मुसाफिर ने झांक के देखा तो पैकरे हुस्नो जमाल पर नजर डाली तो वो खुशी से पुकार उठा, कितनी खुशनसीबी है, अरे ये तो खूबसूरत लड़का है। उन्होंने भाइयों को तलाश किया। भाइयों ने डर के ये कह दिया, ये हमारा गुलाम है जो भाग गया था। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ी कीमत के बदले बेच दिया। काफले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले आए। वहां के बादशाह वजीर अजीज़े मिस्र ने इन्हें खरीद लिया और कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत अच्छे इखलाक, खूबसूरत पकीज़ा करदार वाले थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा इनके हुस्न जवानी से मुतासर होगी। एक दिन इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। जब दरवाजा खुला तो यूसुफ अंदर आ जाओ। सामने अजीज़े मिस्र था। ये सब देखकर हैरान रह गया, लेकिन अल्लाह ने सच कर दिखाया। यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी, इसमें गलती जुलेखा की थी। महल में ये बात आग की तरह फैल गई। वहां की औरतें सब बातें करने लगी। सब औरतों ने कहा कि ऐ जुलेखा, वो कौन है जो इतना हसीनो जमील है जिस पर आप फिदा हो गई? हमें तो वो दिखाओ। ये सब के असरार पर जुलेखा ने सारी औरतों को खाने की दावत दे दी। इन सब औरतों को फल और छुरियां दी कि फल काट कर खाएं। गुलाम को जुलेखा ने भेजा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरे में दाखिल हुए तो इनके हुस्न जमाल और खूबसूरती से मुतासर होकर औरतें हैरान रह गईं। इनकी नज़र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हट ना सकी। औरतें बेखबरी में फल की जगह अपनी उंगलियां ही काट बैठी, मगर इन्हें दर्द भी महसूस ना हुआ। सब बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाह अकबर, ये तो कोई बशर नहीं बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। इस वक्त जुलेखा ने कहा, देखा देखा, तुम लोग मुझे ताने देती थी, ये वो है जिसकी वजह से मैं बेकरार हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मेरे साथ मिल लो। अगर तुम मेरे साथ नहीं मिले तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगी। जुलेखा, ये मुमकिन नहीं। औरतों ने यह भी इतराफ किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो ऐसा है कि कोई भी इसे देख ले तो बेइख्तियार हो सकता है। आखिरकार जुलेखा के दबाव पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बुरी नियत की इसे कैद कर ले और दर्दनाक सजा दे। को जेल भेज दिया गया। लोगों को वहां दीन सिखाते, अल्लाह की वहदनियत बताते रहे, अच्छे इखलाक की मिसाल बनते रहे। एक दिन जेल में 2 कैदी आए। उन्होंने ख्वाब सुनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों के ख्वाबों की ताबीर दुरुस्त बता दी।
एक कैदी बादशाह के पास नौकर बन गया। एक दिन बादशाह ने अजीबोगरीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें, खुश्क खोशे। किसी को समझ ना आई। नौकर को याद आया कि जेल में एक ऐसा भी नबी है जो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया 7 साल बहुत फसल होगी, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा। बादशाह तो बहुत मुतासर हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से इज्जत के साथ बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित करो। तहकीकात हुई, जुलेखा ने खुद एतराफ किया। हमने कोई बुराई यूसुफ में नहीं देखी। अब हक वाजे हो गया। मैंने ही उसे रागिब करना चाहा था और यूसुफ सच्चों में से है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाकीज़ा हैं। गलती तो मेरी थी। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल पाक साफ साबित हो गए। बादशाह ने इन्हें मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अक्लमंदी से सारा इंतजाम किया। कहत के सालों में मिस्र को बचा लिया। कहत पड़ने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र गल्ला लेने के लिए आए, मगर यूसुफ को पहचान ना सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें गल्ला दिया और कहा, अगली बार अपने भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ लेके आना। बिन्यामीन को जब वो साथ लेके आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खास तदबीर से बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। भाई बहुत परेशान हुए, मगर वालिद मोहतरम भी परेशान थे। जब मिस्र से काफिला रवाना हुआ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज अपने भाइयों के हवाले कर दी और फरमाया, ये कमीज मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, इनकी बनाई वापस आ जाएगी। इधर कन्नान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बरसों की जुदाई में आंसू बहा बहाकर बनाई खो चुके थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक फरमाया कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे दीवाना ना समझो। लोग हैरान थे, मगर याकूब अलैहिस्सलाम का दिल गवाही दे रहा था। खुशी का वक्त करीब है। काफिला नजदीक पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाल दी गई। जो ही कमीज डाली गई तो चेहरा जो था वो नूरो नूर हो गया और अल्लाह के हुक्म से आंखों की रोशनी वापस आ गई। अंधेरी आंखों में फिर से नूर उतर आया। गम के बादल छट गए, खुशियों के आंसू बहने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये मंजर देखकर भाई शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब तीसरी मर्तबा मिस्र पहुंचे तो इनके दिल नदामत से भरे हुए थे। वो दरबारे मिस्र में खड़े थे, मगर दिल कांप रहे थे। उन्होंने आस्ता आवाज में कहा, हम तो बेबस हैं। घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं। आप हमें पूरा गल्ला दे दें और हम पर सदका कर दें। अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है। हमसे खता होगी, हमसे खता होगी। कैद ने इन्हें झुका दिया था और हालात ने इन्हें सिखा दिया था कि तकब्बर का अंजाम क्या होता है। सारा माल खत्म हो चुका है, आप हम पर सदका कर दीजिए। ये अल्फाज सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वही भाई थे जिन्होंने कभी इन्हें कुएं में डाल दिया था और रहम ना किया था, मगर सब्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को नरम बना दिया था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाई चौंक उठे, इनके दिल में शक पैदा हुआ। वो क्या आप ही यूसुफ हैं? हाँ, आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ भी किया और माफी भी मांगी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजमत करदार का मुजाहिरा करते हुए फरमाया,
आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये अल्फाज सिर्फ माफी नहीं थे बल्कि रहमत का समुंदर थे। और ये वाक़या हमें सिखाता है कि बदला लेना बहादुरी नहीं, माफ कर देना असल अजमत है। सब्र इंसान को बुलंदी देता है। अगर हम भी जिंदगी में किसी की ज्यादती पर सब्र करें और मुआफ करना सीख लें तो दिलों में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत जन्म लेगी। तो आखिरकार याद रखें, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुआफ़ी दिलों को जोड़ती है और सब्र इंसान को कामयाब बनाता है। अल्लाह हम सबको सब्र, तकवा और माफ़ करने वाला दिल अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे नाज़रीन कराम, मैं अपनी यहाँ वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल बुशरा नसीम को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।